Hello my dear students, I am Pratika, accountancy lecturer in Alpha Pre-University College, Kamnagar. This is my 5th video class of 2nd PUC Accountancy NCERT syllabus. So in this video class, I am going to solving the 4th problem of the accounting for partnership firm basic concepts. I have already started the 12 marks problem. In my last 2 video classes, I have finished the 3 problems of the 12 marks questions. So now I am going to solving the different kind problem. It's comparatively. It means first 2 video class I have done right. So those 2 classes, in that classes comparatively this question is quite different than those 2 problems. So let's read the question. Question ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. So what is the difference between to those questions to this question? A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of, this is very important, you have to underline this, 6:4. So these 2 partners are sharing their profit and losses on the basis of this ratio. Their balance sheet as on 31st/3/2017 was as follows. So illondu balance sheet anna kottidare. Let's see balance sheet alli enide anta heli nodona. So liabilities amount, assets amount. This is the question of the balance sheet. Creditors 20,000, bills payable 6,000, reserve fund 4,000. Observe ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, reserve fund 4,000. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಂತದಿದೆ? Capitals A 40,000, B 30,000. So total 70,000 is in a outer column. And another thing, cash at bank 5,000, debtors 20,000, less PDD 2,000, outer column 18,000, stock 17,000, buildings 30,000, furniture 30,000. Both the side 1 lakh. And let's see the adjustments. On 1/4/2017, C is admitted into the partnership. Who admitted? C is admitted into the partnership on the following terms. Yenenide? Yenen terms ide? Let's see. First one, he brings rupees 25,000 as capital. Eshtide? Capital is 25,000 capital and rupees 8,000 towards goodwill. 8,000 ಏನಿದೆ? Goodwill ಇದೆ. So 8,000 is goodwill for 1/6 share in the future profits. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಡಿಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಟ್ 10% and appreciate building by 20%. You have to consider this and observe ಎಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಸೆಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 10% ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆಯಾ? ಫರ್ನಿಚರ್ 30,000 ಮೇಲೆ 10% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಟ್ 3,000 ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. Okay, so depreciation is expenditure to the company. That's why we have to show in the debit side of the revaluation account. And after that, so second adjustment alli first thing over and appreciate building by 20%. Appreciate means what? Value ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ that income is showing in the credit side of the revaluation account. So appreciation is the income, depreciation is the expenses. So that's why depreciation is showing in the debit side of the revaluation account and appreciation is the income to the company. That's why we are showing in the credit side of the revaluation account. Right, fine. So this building ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ? ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ 30,000 ಇದೆ. ಸೊ 30,000 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 20% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 6,000 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ. Provision for doubtful debts is no longer. What is the meaning of this? No longer. No longer ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ನಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾವ ಸಾಲವೂ ಇಲ್ಲ, ತೀರೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಾ? ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಲೆಸ್ PDD ಅಂತ ಹೇಳಿ 2,000 ಇದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಲ ತೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ತೀರಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ PDDನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್. Provide 1,000 for repair charges. Repair charges is a expenditure to the company. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ರಿಪೇರ್ ಬಂದಿದೆ, ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೇರ್ಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಾ? ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಗ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಸಬ ತಂದಿ ಹಳಬ್ರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಳಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮಗೆ ತಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೆ ತಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ನೀವೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರಬೇಕು, ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬೈ ಮೀ. ಸೊ ಬಟ್ ನೀವು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರಬೇಕು. ರೆಡಿಯಾಗಿ ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಏನು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ರೂಪೀಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಡಿಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಗುಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಟು ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 30,000 ರೂಪೀಸ್, 30,000 ಇದೆ. ಸೊ 30,000 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 10% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 30,000 ಇಂಟು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 3,000 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಬಂತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ 20%. ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ವರ್ಷದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ. ಬೈ ಯಾವ್ದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ 30,000 rupees. 30,000 into 20 divided by 100 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಸೊ 6,000 rupees is a building appreciation value. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ? 6,000. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್. ಅಂದರೆ PDD ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ತೀರ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದೋ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ 2,000 ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಇದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರಿಕವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಬೈ PDD. ಹೌ ಮಚ್? ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 2,000 rupees. 2,000. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ₹1,000 ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಿದು ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್. To provision for repair charges. How much is 1,000? Okay na? There's the expenses. That's why I have written in the debit side. After that goodwill ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ? This considering the partners capital account. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 6,000 ಪ್ಲಸ್ 2,000 8,000, ಇಲ್ಲಿ 4,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ಮೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು. ಸೊ 8,000 ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 8,000. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಟು profit transferred to A ಮತ್ತೆ B. ಸೊ ಇಬ್ರಿಗೂ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಒಂಚೂರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಲಮ್ನ ಒಳಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ? 4,000 rupees ಬಂತು. ಈ 4,000ನ ಇಬ್ರಿಗೂ ನಾವು ಹಂಚಬೇಕಲ್ವಾ? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ 4,000 ಇಂಟು ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 6:4. 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. 10 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? 6 + 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4,000 ಇಂಟು 4/10 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4,000 ಇಂಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿ. 2,400 1,600. 2,400 1,600. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಏನು ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪುಟ್ ದ ಕಾಲಮ್. partners
partners capital account. So particulars A, B and C. Again particulars A, B, C. Put columns. Okay, fine. So A, B, C ಕೆಳಗಡೆ you have to write rupees. So ಕ್ಯಾಶ್ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವೇನು ಬರಿಬೇಕು, ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಓವರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ? ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಗೆ 40,000, ಬಿಗೆ 30,000. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಎ 40,000, ಬಿ 30,000, ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಈಗ ತಾನೇ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 2,400, ಬಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,600, ಸಿಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಾನೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4,000 ಇದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 4,000 in 6:4. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 4,000 into 6/10, 4,000 into 4/10. 6 ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಎಗೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ 2,400, 1,600 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿದೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇನ್ನು 2 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಹೌದಾ? ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅವ್ನು ತಂದಿರೋದು ಏನು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇವರಿಗಿಲ್ಲ, ಇವನು ತಂದಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ತಂದಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಸಿ ತಂದಿರೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 25,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಗುಡ್ವಿಲ್, ಸೊ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ 8,000 ತಂದಿರೋದು. ನೋಡಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎಷ್ಟು ತಂದಿರ? 8,000 in 6:4. 6:4 ಪ್ರಕಾರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೊಸಬ ತಂದಿರೋದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು? ಹಳಬರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4,800, 3,200 ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಆಯ್ತು. ಕೊನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಂದ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಆಗಿದೆ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇರೋದನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಷ್ಟು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹಂಚಿ. ಎಷ್ಟು? 8,000 in 6:4 ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚಿದಾಗ 4,800, 3,200 ಇವರಿಬ್ರು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹಂಚಿದಾರೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಅವರು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ. ಗುಡ್ವಿಲ್
amount withdrawn. ಓಕೆ, ಮುಗೀತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ಮುಗೀತು. ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎದು 49,600, ಬಿ 36,400, ಸಿ 25,000. ಹೌದಾ? ಬಂತಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ 49,600, 36,400, 25,000. ಈಗ you have to deduct from this value to this. So to balance carry down 49,600 ಇಂದ 4,800 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 44,800. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 33,200, ಇದು 25,000 ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂತ? ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತ ನಿಮ್ಗೂ? ನೋಡಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪೂರ್ತಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಈಗ 8,000 ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 4,000. ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೋತೀರಾ. ಫೈನ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇದು ನೋಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಇದು. ಪುಟ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಕಾಲಮ್ಮು ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, balance sheet as on 1/4/2017. liabilities amount, assets amount. So put column. Okay, fine. Amount ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? You have to write rupees. Okay, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will do the problem. ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಲಯಬಿಲಿಟಿಲಿ ಏನಿದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ದುಡ್ಡು? 20,000, 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 6,000. ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ?
ಸೊ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್. ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ತಗೋಬೇಕಾ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್? ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ? ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರ್ದಿದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ? 44,800, 33,200, 25,000. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದು ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಪುನಃ ಏನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 1,000. ಹೌದಲ್ವಾ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮುಗೀತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು 5,000 ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್? 25,000 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದಿರುವಂತಹ ಸಾರಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಏನಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. 25,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಬ್ರಾಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್? 8,000. ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ತಂದಿರೋದಲ್ದೇ ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ವಿತ್ಡ್ರಾ ಅಂದರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೈನಸ್ ದಟ್. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ 8,000. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೊದಲೇನೋ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗುಡ್ ವಿಲ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 5,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 25,000 ಅವನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. 8,000 ಏನಿದೆ? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ನ ಪುನಃ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 30,000 rupees ವಿ ಗಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 20,000 ತೋರಿಸ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 2,000 ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿ 20,000 rupees. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 17,000 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡಸ್ ದುಡ್ಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 30,000 rupees. 30,000 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್? ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ 20%. ಸೊ ಎಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ? 6,000 rupees. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 36,000 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಫರ್ನಿಚರ್. So what is the value of the furniture? That is also 30,000 rupees. ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಏನಿದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಫರ್ನಿಚರ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಸ್ 3,000. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು 10% ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30,000ದಿಂದ 3,000 ಕಳೆದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಉಳಿಯೋದು 27,000 rupees. ಸೊ 30,000 minus 3,000, 27,000.
ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಲ್ವಾ? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ? ಯಾವುದೇ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಅಡ್ವಾನ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೋಟಲ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. 1,30,000 rupees. 1,30,000 rupees. We got the answer. So now finish the problem. I hope you understood the problem. So it's very easy. ಯಾವಾಗ ಈಸಿ ಗೊತ್ತಾ? ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೀ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಒಮ್ಮೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವೇ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ನೂ ನೋಡ್ದೇ ಆನ್ಸರು ಮಾಡ್ದೇ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ದೇ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥನೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಓದಿ ನೀಟಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನ ಹಾಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.